To complete the sympathetic ganglion of the neck, the last ganglion is the inferior cervical ganglion. It is the inferior cervical ganglion. I already the superior cervical ganglion, the largest one consists of cervical 1, cervical 2, cervical 3 and cervical 4 ganglion fusion. I have already told you in the sympathetic chain, initially, in the very small fetus, there are 8 ganglion, like the 8 spinal nerves. But after that, the C1 to C4 ganglions are fused together to form a single ganglion known as the superior cervical ganglion. Similarly, C5 and C6 ganglion fuse together to form the middle cervical ganglion. And C7 and C8 ganglion fuse together to form the inferior cervical ganglion. Occasionally, the T1 sympathetic ganglion often fuse together with the thoracic ganglion. Not always, but occasionally, the inferior cervical ganglion consists of C7, C8 and T1 nerves. But for practically, we will call C7 and C8 sympathetic ganglion fused together to form the inferior cervical ganglion. It is situated, next, close to the neck of the first rib, next. Another name of the cervicothoracic ganglion is the stellate ganglion. Location, it lies between the transverse process of the C7 vertebra and the neck of the first rib. Transverse process of the C7 vertebra and the neck of the first rib, and inferior cervical ganglion is situated here. It is a very small ganglion, 1 centimeter into 0.5 centimeter in diameter. Branches, obviously, already like superior cervical ganglion consists of 4 ganglions, C1, C2, C3, C4. So it gives gray rami communicants to the C1, C2, C3, C4. Middle cervical ganglion consists of C5, C6. It gives gray rami communicants to the C5, C6. Similarly, inferior cervical ganglion like that give gray communicants to the ventral rami of CN, C7 and C8 spinal nerves, right? And it also gives a cardiac branch known as the inferior cervical cardiac branches. All these ganglion gives cardiac branch to join the cervical cardiac plexus. Superior cervical ganglion gives superior cervical cardiac branch. Middle cervical ganglion gives middle cervical cardiac branch. Inferior cervical ganglion gives inferior cervical cardiac branch. It gives arterial branch or vascular branches to the subclavian and vertebral arteries. Our repetition kurchi. Superior cervical ganglion gives vascular branches through which it supplies the head neck to the internal and external carotid arteries. We call the carotid nerve, carotid sympathetic nerve. The middle cervical ganglion gives vascular branches through the inferior thyroid artery. Similarly, inferior cervical ganglion gives vascular branches to the subclavian and vertebral arteries. Right? Next, the applied part. Next. আচ্ছা আরেকটা যেটা হচ্ছে একটু বানান আছে ANSA হবে, আনসা নয়, আনসা, ANSA, ansa cervicalis. What is it? You know ansa cervicalis when you read the cervical plexus. Similarly, there is another term, ansa, not anza. আমি বলছি এটা ভুল টাইপিং আছে, টাইপিং এরর. It is ansa, ANSA, means look, ansa subclavia. তাহলে আমরা আগে শিখেছিলাম কি ansa cervicalis in relation with the cervical plexus. এখন আমরা কি শিখলাম
ANSA subclavia শিখব। What is it? The middle cervical ganglion and it is the inferior cervical loops around the subclavian artery. The middle cervical ganglion and the inferior cervical ganglion are connected by a loop of sympathetic nerves we call ANSA subclavia. What does it loop? The subclavian artery. এটাই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। নেক্সট, এটা ডিসেকশনে। এবার তোমাদের একটু রিপিটেশন করিয়ে দিচ্ছি। হোয়াট ইজ, কারণ পরীক্ষা চলে আসছে, হোয়াট ইজ ANSA cervicalis? কেউ বলতে পারবে? Cervical plexus is consist of ventral rami of C1, C2, C3, C4, তাই তো? মনে পড়ছে না? কবে এই যে cervical plexus consists of a plexus formed by the C1 ventral rami of the C1, C2, C3, C4 nerve. The C1 spinal nerve accompanies the hypoglossal nerve. Then it gives a downward branch, descending branch. Look. Similarly, C2 to C3 nerve join together to form another branch. And the former, the first one, join with the, that's mean the C1 fibers join with the C2, C3 fibers to form a loop, which we call the ANSA cervicalis, which is situated just on the anterior wall of the carotid sheath, more or less plastered with it. On the anterior wall of the carotid sheath a fossil sheath which surrounds the common carotid, internal carotid artery, internal jugular vein and vagus nerve. তার একটা অ্যান্টিরিয়র ওয়াল অ্যান্ড পস্টেরিয়র ওয়াল আছে। অ্যান্টিরিয়র ওয়ালের মধ্যে এই যে এই ANSA সার্ভাইকালিসটা থাকে, এইটা আর এইটা। এই ফাইবারটা কোথার থেকে এসেছে? C1 থেকে। এই ফাইবারটা কোথার থেকে এসেছে? C2, superior belly of omohyoid, sternohyoid, sternothyroid and inferior belly of omohyoid. এইটাকে বলে ANSA cervicalis, আর ওটা আমি আগে পড়ালাম ANSA subclavia। সুতরাং এই দুটো মনে রাখবে। নেক্সট, এই যে এটা পরিষ্কার, C1 থেকে ফাইবার আসছে, এটা বলে সুপিরিয়র রুট অফ ANSA। C2 থেকে একটা কমন ফাইবার আসছে, এটাকে বলে ইনফিরিয়র রুট অফ ANSA। এই যে জয়েন করলো and it gives branches superior belly of the homohyoid, sternohyoid, sternothyroid and inferior belly of the homohyoid। এই নিচে স্ট্র্যাপ মাসলকে সাপ্লাই করছে, এইটাকে বলে ANSA cervicalis। আর যেটা সাবক্লেভিয়ান লুপকে জয়েন করে with the middle and inferior cervical ganglion কে কানেক্ট করছে, তাকে বলে ANSA subclavia। নেক্সট, তাহলে এটা একটা রিপিটেশন হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে হর্নার সিনড্রোম, a clinical condition. If there is I have already told you with the inferior cervical ganglion passes the T1 nerve, passes the T2 sympathetic ganglion। এর আগে কি বলেছিলাম কালকে? superior, middle, inferior, তারপরে T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 এইগুলি চলে গেল। এই যে এটা হচ্ছে সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন,
middle cervical ganglion, inferior cervical ganglion, T1, T2, T3 ganglion, sympathetic ganglion, T4 ganglion. এই হচ্ছে স্পাইনাল নার্ভ, এই হচ্ছে স্পাইনাল নার্ভগুলি গেছে T1 নার্ভ, T2 নার্ভ, T3 নার্ভ, T4 নার্ভ, T5 নার্ভ, T6 নার্ভ, T7, আর এখান থেকে গেছে C5, এখান এই সরি C7 and C8 নার্ভ, C7, C8, T1, T2, T3 স্পাইনাল নার্ভ। এইগুলি থেকে যে সিম্প্যাথেটিক পেন বেরিয়েছে, ফাইবার এসেছিল, এই গ্রে র্যামাই কমিউনিকেন্টিস দিয়ে এইটা যোগ হচ্ছে, এখানে এই যোগ হচ্ছে, এই যোগ হচ্ছে, গ্রে র্যামাই দিয়ে এসেছে প্রিগ্যাংলিয়নিক ফাইবারসগুলি। কেমন মনে পড়ছে কি? গ্রে র্যামাই দিয়ে সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়নে এলো। এবার T1 ফাইবারস এইখানে আবার হোয়াইট র্যামাই কমিউনিকেন্টিস দিয়ে এলো। আই এম রিয়েলি সরি, হোয়াইট র্যামাই কমিউনিকেন্টিস দিয়ে গ্যাংলিয়নে এলো। কেমন? হোয়াইট র্যামাই কমিউনিকেন্টিস দিয়ে গ্যাংলিয়নে এলো। তারপরে কিছু ফাইবারস গ্রে র্যামাই দিয়ে আবার ব্যাক করলো, এইখান দিয়ে পাইলোমোটর, সুডোমোটর, ভেসোমোটরকে সাপ্লাই করলো স্কিনকে। কিছু ফাইবারস ওপরে উঠে গেল বলে এইখানে রিলে করলো। সিমিলারলি T2 ফাইবারও ওপরে উঠে গেছে কিছু, এইসব জায়গায় রিলে করছে। T3 এইসব জায়গায় রিলে করছে, এখান থেকে হেড নেককে সাপ্লাই করছে থ্রু ক্যারোটিড নার্ভ। তাহলে ইনফিরিয়র সার্ভিক্যাল গ্যাংলিয়ন দিকে এই T1, T2, T3 সবগুলি ফাইবারস, মেইনলি T1 ফাইবারসগুলি যাচ্ছে এই ইনফিরিয়র সার্ভিক্যাল গ্যাংলিয়ন দিয়ে। এই দেখো T1 ফাইবারগুলি উঠছে। সুতরাং ইনফিরিয়র সার্ভিক্যাল গ্যাংলিয়নের লোকেশন কি? at the spinal, at the transverse, between the transverse process of the first of the C7 vertebra and neck of the first rib. সেইখানে যদি কোনো টিউমার হয় বা সার্ভাইকাল রিপ থাকে বা ফ্র্যাকচার হয় অথবা অন্য কারণে টিউমার হয়, এপেক্স অফ দ্য লাংয়ে টিউমার হয়, তাহলে কি ঘটবে? এই ইনফিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়নকে কম্প্রেস করবে, এইটাকে কম্প্রেস করবে, চাপ দেবে। এপেক্স অফ দ্য লাংয়ে একটা টিউমার হয়েছে, প্যানকস টিউমার বলি, এপেক্স অফ দ্য লাংয়ে একটা ক্যান্সার টিউমার হয়েছে, গ্রো করেছে, গড়ে কাছেই সে পেয়েছে ইনফিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়নকে। কেমন? সে ইনফিরিয়র সার্ভাইকালকে কম্প্রেস করছে। মেইনলি দেখা গেছে পিকুলিয়ারলি T1 নার্ভটা, T1 ফাইবারসগুলি কম্প্রেস হয় করে একটা পিকুলিয়ার ফিচার, কিছু কমন ফিচার ডেভেলপ করে, তাকে আমরা বলি হর্নার সিনড্রোম। কি কি হয়? টোসিস, পার্শিয়াল টোসিস, মায়োসিস, পিপলটা ছোট হয়ে যায়। টোসিস মানে কি? আপার লিডটা ড্রুপ ডাউন করে, ড্রুপিং অফ দ্য আপার লিড, তুলতে পারছে না। আর কি হচ্ছে? মায়োসিস, কনস্ট্রিক্ট হয়ে গেছে। আর কি হচ্ছে? এই সাইডের সোয়েটিং হচ্ছে না। অ্যানহাইড্রোসিস, অ্যান্ড হাইড্রো মিন্স ওয়াটার, মানে সোয়েটিং হচ্ছে না অফ দ্য ওয়ান সাইড অফ দ্য ফেস। আর কি হচ্ছে? আরো হয় লস অফ সিলিওস্পাইনাল রিফ্লেক্স হয় এইখানে, যখন যাকে ওইগুলি ছেড়ে দাও, মোটামুটি এইটা মনে রেখো, টোসিস, মায়োসিস, অ্যানহাইড্রোসিস। এইগুলি কেন হয়? আগেই বলেছি, compression or lesion of the T1 fibers which passes through the inferior cervical ganglion. শুধু যে inferior cervical ganglion এ হচ্ছে তা নয়, এইটা যদি superior T1 fibers কিন্তু এত অবধি উঠে এসেছে, এইখানেও যদি কম্প্রেশন হয়, T1 fibers এফেক্টেড হয়, তাহলেও হবে। অথবা এখানে রিলে করলো, পোস্ট গ্যাংলিয়নিক এখান দিয়ে বেরোলো, বেরিয়ে সাপ্লাই করছে হেড নেকে, এখানেও যদি T1 ফাইবারসে কম্প্রেশন হয় তাহলেও হবে। মেইনলি দেখা গেছে এপিক্স অফ দ্য লাংয়ে টিউমার হলে, সার্ভাইকাল রিব হলে, হ্যাঁ, এই T1 ফাইবারসগুলি কম্প্রেশন হয়, এবং পিকুলিয়ারলি এই একটা কমন ফিচার্স ডেভেলপ করে, তাকে আমরা বলি হর্নার সিনড্রোম। মেইনলি দেখা গেছে T1 ফাইবারস অনেককেই সাপ্লাই করে, মেইনলি পিকুলিয়ারলি দেখা গেছে আই এবং ফেসকেই মেইনলি এফেক্টেড হয়। তাহলে কি কি হলো? নেক্সট অত তোমাদের জানার দরকার নেই। নেক্সট
meiosis, partial ptosis, hemifacial anhidrosis, and loss of ciliospinal reflex. এইখানটায় যদি পিঞ্চ করি মায়োসিস হবে, তাকে বলে সিলিওস্পাইনাল রিফ্লেক্স। দরকার নেই, তুমি শুধু এই কটা মনে রাখবে। অ্যান্ড অ্যানহাইড্রোসিস, অ্যানহাইড্রোসিস কেন হচ্ছে আগেই বলেছি, T1 ফাইবার্স ভাস্কুলার ব্রাঞ্চ দেয়, সাবক্লেভিয়ান এবং সাবক্লেভিয়ান আর্টারি দিয়ে ভাস্কুলার ব্রাঞ্চকে এখানে সাপ্লাই করছে। সুতরাং সেইখানে অথবা ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি দিয়ে যে ফেসিয়াল আর্টারি দিয়ে সাপ্লাই করছে ফেসকে, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি T1 fibers passes through the internal and external carotid artery, তাই তো বলেছি, passing through the superior cervical ganglion, and superior cervical ganglion থেকে sympathetic nerves বেরোয়, তাকে আমরা বলি carotid nerves. Carotid nerves হচ্ছে দুটো, internal carotid and external carotid, which accompanies the internal carotid artery, আমরা বলি internal carotid nerve, which accompanies the external carotid artery, তাকে বলি আমরা external carotid nerve. External carotid nerve এর একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে facial nerve, সেইখান দিয়ে ফেসিয়াল নার্ভকে দিয়ে এই ফেসকে সাপ্লাই করছে, সেগুলি এফেক্টেড হচ্ছে। সো এখানকার পাইলোমোটর সুটোমোটর গুলি এফেক্টেড হচ্ছে, ফলে লস অফ সোয়েটিং হয়ে যাচ্ছে, আমরা তাকে বলছি অ্যানাইড্রোসিস। সুতরাং তাকে বলবো আমরা হর্নার সিনড্রোম। তাহলে অত কথা কি লিখবো? হর্নার সিনড্রোম ইজ এ সিনড্রোম। সিনড্রোম মানে কি, কয়েকটা কমন সিমটম বা সাইন্স যদি একসাথে অনেক ডিজিজে দেখা যায়, তাকে বলি আমরা সিনড্রোম। যেমন তাকে আমরা বলি ফ্যালোস্টেট্রালজি সিনড্রোম। সেই রকম এইখানে দেখা গেছে অনেক কারণে, ধরো টিউমার হলো, সার্ভাইকাল রিপ হলো, একই রকম ফিচার দেখা যাচ্ছে। কেন একই রকম ফিচার দেখা যাচ্ছে? কারণ T1 ফাইবার্স এফেক্টেড হয়েছে। কি কি একই রকম ফিচার? পার্শিয়াল টোসিস, মায়োসিস, অ্যানাইড্রোসিস, লস অফ সিলিওস্পাইনাল রিফ্লেক্স। কেমন এনপথালমোস বলে, মানে চোখটা ছোট লাগে, সেটা কিন্তু মানে এটা কি বলবো, মানে ফলস ইমপ্রেশন হয়, ওটা না বলাই ভালো। তাহলে কি হলো, মানে অপথ্যালমোলজিস্টরা ওটা স্বীকার করে না। তাহলে এটা কেন হচ্ছে? T1 ফাইবার্স এফেক্টেড হচ্ছে। তাহলে আমরা কি লিখবো? দ্য লিশন অফ দ্য T1 ফাইবার্স। কমন কজেস হচ্ছে তোমার হর্নার সিনড্রোম, তারপরে হচ্ছে সার্ভাইকাল রিপ, ফ্র্যাকচার অফ দ্য ফার্স্ট রিপ, এইগুলি হচ্ছে কজ, এফেক্ট হচ্ছে। এবার কেন হচ্ছে? কেন হচ্ছে মায়োসিস? ডিউ টু প্যারালাইসিস অফ দ্য সুপিরিয়র টার্সাল মাসল। সুপিরিয়র টার্সাল মাসলটা আবার কি? আবার ব্যাক করছে একটু পুরনো জায়গায়, তাটার নাম হচ্ছে লিভেটার প্যালপেব্রিস সুপিরিয়রিস। একটা মাসল আছে আমরা জানি অরবিটে, লিভেটার প্যালপেব্রিস সুপিরিয়রিস। ইট ইজ এ পিকুলিয়ার মাসল। কেন পিকুলিয়ার? অরিজিনটা খুব ভালো, ক্লোজ টু দ্য অপটিক ক্যানালের লেসার উইং অফ দ্য স্টেনার থেকে হচ্ছে, এরপর সামনে আসছে আপার লিডে, ঠিক এইখানটায় এসে ফর্নিক্সের কাছে তিনটে স্ট্রিপে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। লিভেটার প্যালপেব্রিস সুপিরিয়রিসটা তিনটে স্ট্রিপে ভাগ হচ্ছে। একটার মধ্যে থাকছে স্মুথ মাসল, একটার মধ্যে থাকছে স্কেলিটাল মাসল, আরেকটার মধ্যে থাকছে ফাইব্রাস টিস্যু। অদ্ভুত ব্যাপার। এই মাসলটা লিভেটার প্যালপেব্রিস সুপিরিয়রিস মাসল অরিজিন নিয়ে, এই অরিজিন নিল, আপার লিডে গেছে, গিয়ে তিনটে স্ট্রিপে ভাগ হচ্ছে। তিনটে টাইপে ভাগ হয়ে গেল লিভেটার প্যালপেব্রিস সুপিরিয়রিস। স্কেলিটাল মাসলকে সাপ্লাই করছে অকুলোমোটর নার্ভ, স্মুথ মাসলকে সাপ্লাই করছে সিম্প্যাথেটিক নার্ভ, ক্যারিং ফাইবার্স ফ্রম দ্য T1 নার্ভ। এই স্মুথ মাসল পার্টটাকে সাপ্লাই করছে T1 সিম্প্যাথেটিক নার্ভ, আর ফাইব্রাসের তো সাপ্লাইয়ের দরকার নেই, ফাইব্রাস টিস্যুকে আবার সাপ্লাই করবে। সুতরাং এই স্মুথ মাসল পার্ট, তাকে আমরা বলি সুপিরিয়র টার্সাল মাসল, সেইটা ড্যামেজ হলো। তার ফলে কি হলো? পার্শিয়াল টোসিস। কেন পার্শিয়াল হলো? টোটাল টোসিস হলো না কেন? এরকম পড়ে গেল না কেন? তার কারণ হচ্ছে এইটা তো নর্মাল রয়েছে, ফলে কিন্তু লিডটাকে এলিভেট করতে পারবে। অকুলোমোটর নার্ভ তো যায়নি, স্কেলিটাল মাসল পার্ট তো যায়নি, ফলে লিডটা এলিভেট করতে পারবে। কিন্তু যখন নর্মাল পাকা হবে, যেহেতু টার্সাল মাসল এফেক্টেড, একটু পড়ে যাবে, পুরোটা পড়বে না, একটু পড়ে যাবে। যেহেতু স্মুথ মাসল পার্টটা এফেক্টেড হয়েছে, তার জন্য আমরা বলছি পার্শিয়াল টোসিস।
মায়োসিস কেন হচ্ছে? এটা উল্টো হয়ে গেছে। মায়োসিস হচ্ছে কেন? ডিউ টু প্যারালাইসিস অফ দ্য ডাইলেটার পিপিলি। আমি বলেছি ঠিক, কিন্তু এটাতে ভুল আছে, এটা কিন্তু টোটালি ভুল আছে। হ্যাঁ, আমার উপরে টাইপ যখন করেছি এটা উপরে চলে গেছে, এটা নিচে হয়ে গেছে। মায়োসিস কেন হচ্ছে? ডিউ টু ডাইলেটার পিপুলি এফেক্টেড হয়েছে। এই জায়গাটা তুলো, এইটা একটু বাদ দিয়ে দেবে, এই পুরো এইটা, হ্যাঁ, এই ছবিটা বাদ দিয়ে দেবে, এই ছবিটা বাদ দিয়ে দাও, আগের থেকেই বাদ দিয়ে দেবে, মনে থাকে যেন। আচ্ছা, তাহলে মায়োসিস কেন হচ্ছে? আমরা জানি পিপুলকে কনস্ট্রিক্ট করে, কি করে? স্ফিংটার পিপুলি, dilate করে dilator pupil. Sphincter pupil is supplied by the parasympathetic nerve carrying fibers from the oculomotor nerve pathway to the ciliary ganglion. Dilator pupil ke supply করে sympathetic nerve. তাহলে কি হলো? sympathetic nerve affected হয়েছে, dilator pupil আর dilate করতে পারছে না, তাহলে উল্টো এফেক্ট হবে, মায়োসিস হয়ে যাবে। আমার যদি ফ্লেকশন প্যারালিসিস, এক্সটেনশন প্যারালিসিস হয়, হাতটা ফ্লেকশন হয়ে যায়, রিস্ট ড্রপ হলো, তাই তো? ট্রাইসেপস কি করে? এক্সটেনশন অফ দ্য রিস্ট জয়েন্ট, এই এক্সটেনশন ডিজিটাম লঙ্গাস, এক্সটেনশন ডিজিটাম এরা কি করে? এক্সটেনশন করে। যদি রেডিয়াল নার্ভ ড্যামেজ হয়, এই এক্সটেনশন ডিজিটাম, এক্সটেনশন ইন্ডিসিস, এগুলি যদি প্যারালিসিস হয়ে যায়, তাহলে উল্টো হবে, রিস্ট ড্রপ হয়ে যাবে। ঠিক সিমিলারলি ডাইলেটেড পিপুলি যদি এফেক্টেড হয়, তাহলে ডাইলেটেড পিপুলি যদি কাজ না করে, তাহলে উল্টো এফেক্ট, পিপুল কনস্ট্রিক্ট হয়ে যাবে, তাকে আমরা বলি মায়োসিস। অ্যানাইড্রোসিস কেন হবে সেটা তো বলে দিলাম। সুতরাং এইগুলি কজ, এইভাবে যদি হর্নার সিনড্রোম শর্ট নোট দেয়, তোমরা লিখে দেবে। নেক্সট, এরপরে এই যে টিপিক্যাল হর্নার সিনড্রোম কোন সাইডটা এফেক্টেড হয়েছে বলো তো? রাইট না লেফট লোকটার? হ্যাঁ, রাইট, ও বললো। কোন সাইড এফেক্টেড হয়েছে? হ্যাঁ, রাইট। তুমি কেন? এই যে এইদিকে টোসিস হয়েছে প্লাস কনস্ট্রিক্টেড, ওটা দেখো নর্মাল কতটা বড়, এই যে কনস্ট্রিক্টেড। সুতরাং এই আইগুলি তোমাদের ক্লিনিক্সে কাজে লাগবে, পুরো টেস্ট ছাড়াই ধরে নেবে যে ডাইলেটেড পিপুলি এফেক্টেড হয়েছে, এর টোসিস হয়েছে, সো ইট ইজ এ হর্নার সিনড্রোম। সুতরাং শুধু ওকে আই ডিপার্টমেন্টে দিলে হবে না, ওর সিটি স্ক্যান করতে হবে, অনেক কিছু করতে হবে, নেকের ছবি তুলতে হবে, অনেক কিছু করতে হবে। এটা করে শুধু আই ডিপার্টমেন্টে রেফারাইজ করে দিলে হবে না। নেক্সট, আমি খুব ডিটেলসে যাব না, খুব কঠিন ব্যাপার, শুধু নামগুলো জেনে রাখো, বাই চান্স যদি দেয়। আমাদের কার্ডিয়াক হার্টকে সাপ্লাই করে থ্রু কার্ডিয়াক প্লেক্সাস, রাইট? এই কার্ডিয়াক প্লেক্সাস একটাই না বেশি? বেশি। কি কি রয়েছে? সুপারফিশিয়াল কার্ডিয়াক প্লেক্সাস আর ডিপ কার্ডিয়াক প্লেক্সাস। সহজভাবে, সুপারফিশিয়াল কার্ডিয়াক প্লেক্সাস এন্ড ডিপ কার্ডিয়াক প্লেক্সাস। ডিপ কার্ডিয়াক প্লেক্সাস এর আবার দুটো ভাগ আছে, রাইট আপ এন্ড লেফট। সুপারফিশিয়াল খুব সহজ, তার কোনো ভাগ নেই। কোথায় থাকে? আসছিয়াম। এই যে এইগুলি হচ্ছে প্লেক্সাস, এইগুলি হচ্ছে প্লেক্সাস। একটা প্লেক্সাস এখানে, একটা প্লেক্সাস এখানে। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা যখন অ্যান্টেরিয়র টু পস্টেরিয়র ভিউ দিই অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, প্রথমে আর্চ অফ অ্যাওর্টা, তারপরে হচ্ছে ট্র্যাকিয়া, তারপরে হচ্ছে ইসোফেগাস, তাই তো? আমরা যখন দেখছি মিডিয়াস্টিনাম খুলছে, সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনামে, তাহলে প্রথমে কি দেখছি? ভালো করে এটা দেখো, কাজে লাগবে একটু পরেই। আর্চ অফ অ্যাওর্টা, ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, লেফট কমন ক্যারোটিড, লেফট সাবক্লেভিয়ান, তার পেছনে হচ্ছে ট্র্যাকিয়া। এইখানে একটা প্লেক্সাস ফর্ম করেছে জাস্ট বিলো দ্য আর্চ অফ অ্যাওর্টা, আর এইখানে আর্চের পেছনে ট্র্যাকিয়ার বাইফার্কেশনের কাছে একটা প্লেক্সাস আছে। তাহলে কোন একটাকে বলবো সুপারফিশিয়াল, একটাকে ডিপ? তাহলে কোনটাকে সুপারফিশিয়াল বলবো? 2 নম্বর ছবিটা না 3 নম্বর ছবিটা?
হ্যাঁ, সুপারফিশিয়াল কোনটা? হ্যাঁ, একটা এইখানে রয়েছে প্লেক্সাস, আর একটা এইখানে রয়েছে। কোনটাকে সুপারফিশিয়াল, কোনটাকে ডিপ বলবো? হ্যাঁ, এটা ধরো, এটা 1 নম্বর ছবি বাদ দাও, এটা 2 নম্বর ছবি, এটা 3 নম্বর ছবি। 2 নম্বরটা সুপারফিশিয়াল প্লেক্সাস নাকি প্লেক্সাস না সুপারফিশিয়াল? কোনটা সুপারফিশিয়াল? হ্যাঁ বলো, হাত দিয়ে দেখাও। 2, তুমি 2, তুমি অবভিয়াসলি এটা সুপারফিশিয়াল রয়েছে, এইটা ডিপে রয়েছে, তাহলে এটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল প্লেক্সাস, নিচে রয়েছে ডিপ প্লেক্সাস। ডিপ প্লেক্সাসের আবার দুটো ভাগ, রাইট হাফ, লেফট হাফ। এবার ফরমেশন সুপারফিশিয়ালটা খুব সহজ, নেক্সট, কিন্তু ডিপটা খুব কঠিন ব্যাপার, মনে রাখা খুব কঠিন আমার। সুপারফিশিয়াল লোকেশন বিলো দ্য আর্চ অফ অ্যাওর্টা on the right side of the ligamentum arteriosum, একটু পরেই আসবো টাইম পারমিট করবে। ligamentum arteriosum above the right pulmonary artery. Formation খুব সহজ, superior cervical cardiac branch of the left sympathetic, inferior cervical cardiac branch of the left vagus. আগেই বলেছি, এই মাত্র বললাম, প্রত্যেকটা গ্যাংলিয়ন থেকে, সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন থেকে একটা কার্ডিয়াক ব্রাঞ্চ, সুপিরিয়র সার্ভাইকাল, মিডল সার্ভাইকাল, ইনফিরিয়র সার্ভাইকাল। লেফট সাইডের অনলি, এটা খুব সহজ, লেফট সাইডের অনলি, রাইট সাইডের নয়। সুপিরিয়র সার্ভাইকাল কার্ডিয়াক ব্রাঞ্চ অফ দ্য লেফট সিম্প্যাথেটিক, ঠিক সিমিলারলি ভেগাস নার্ভো কার্ডিয়াক ব্রাঞ্চ, সুপিরিয়র ইনফিরিয়র। সিম্প্যাথেটিক যেমন দেয় সুপিরিয়র ইনফিরিয়র মেইনলি, ভেগাস নার্ভো সুপিরিয়র ইনফিরিয়র দেয়। এই সুপিরিয়র এবং নেক থেকে নার্ভগুলি বেরিয়ে আসে বলে, কালকেই বলেছি নেকের নাম হচ্ছে সার্ভাইকাল, তাহলে আমরা নাম দিচ্ছি সুপিরিয়র সার্ভাইকাল কার্ডিয়াক ব্রাঞ্চ। তাহলে সুপিরিয়র সার্ভাইকাল কার্ডিয়াক ব্রাঞ্চ অফ দ্য লেফট সিম্প্যাথেটিক এন্ড ইনফিরিয়র, এখানটা দেখো সুপিরিয়র থেকে ইনফিরিয়র হয়ে গেল, আমরা তাই ইনফিরিয়র সার্ভাইকাল কার্ডিয়াক ব্রাঞ্চ অফ দ্য লেফট ভেগাস, এই দুটো মিলে একটা প্লেক্সাস করে জাস্ট বিলো দ্য আর্চ অফ অ্যাওর্টা অ্যাবভ দ্য পালমোনারি ট্রাঙ্ক। হ্যাঁ, তাকে আমরা বলি সুপারফিশিয়াল কার্ডিয়াক প্লেক্সাস। তারা কি কি ব্রাঞ্চ দেয়? টু দ্য লেফট তারা একটা ব্রাঞ্চ দেয় ডিপ কার্ডিয়াক প্লেক্সাসে, পালমোনারি প্লেক্সাসে এবং রাইট ভেন্ট্রিকল এবং রাইট অ্যাট্রিয়ামকে টু দ্য কার্ডিয়াক প্লেক্সাস সাপ্লাই করে। তার মানে কি সুপারফিশিয়াল কার্ডিয়াক ব্রাঞ্চেস সাপ্লাই দ্য হার্ট লাংস হায়ার ডিপ কার্ডিয়াক প্লেক্সাস, হায়ার পালমোনারি প্লেক্সাস। তাহলে সুপারফিশিয়াল কার্ডিয়াক প্লেক্সাস হয়ে গেল। এরপরে কাণ্ড দেখবে তোমার ডিপ। নেক্সট, deep cardiac plexus. It consists of right and left and lies in front of the bifurcation of trachea. যেটা রাইট সাইডে একটুখানি আছে, রাইট হাফ লেফট হাফ। ফরমেশন যদি মনে রাখবে প্রচন্ড ঝামেলা কর। রাইট হাফ আগেই বলেছি কার্ডিয়াক প্লেক্সাসের দুটো হাফ আছে, রাইট এন্ড লেফট। রাইট হাফ থেকে টিকে আসছে সবকটা সার্ভাইকাল কার্ডিয়াক ব্রাঞ্চ। সিম্প্যাথেটিক সার্ভাইকাল ব্রাঞ্চ কি কি রয়েছে? সুপিরিয়র, মিডল এন্ড ইনফিরিয়র। রাইট সাইড থেকে যেটা আসছে, রাইট সুপিরিয়র মিডল থেকে, সেইটা জয়েন করছে রাইট হাফ অফ দ্য ডিপ কার্ডিয়াক প্লেক্সাস। কার্ডিয়াক নার্ভস ফ্রম দ্য T2, T3, T4 sympathetic ganglia, superior inferior cardiac cervical branch of the left vagus, thoracic cardiac branch of the right vagus, and two cardiac branch of the most important right recurrent laryngeal nerve, a branch of the vagus. এটা নিয়ে আজকে একটু কিছু বলবো, recurrent laryngeal nerve যদি মনে থাকে করবে, কিছু করা। নেক্সট, left half middle and inferior cervical cardiac branch of the left sympathetic, superior টা উঠে গেল। Cardiac nerves from the T2, T3, T4 sympathetic ganglia on the left side, superior cervical cardiac branch of the left vagus, thoracic cardiac branch of the left vagus, two cardiac branch of the left recurrent laryngeal nerve, branches from the superficial cardiac plexus. মনে থাকবে,
থাকে আর কি করে। নেক্সট এটা ছিল নেক্সট যেটা পরীক্ষায় দেবে সেটা একটা এক্সপ্লেন হোয়াই কোশ্চেন, একটা এক্সপ্লেন হোয়াই কোশ্চেন, হোয়াই right recurrent laryngeal nerve hooks loops around right subclavian artery and why left recurrent laryngeal nerve loops around arch of aorta or ligamentum arteriosum. Why? দুটোই এক, রাইট অ্যান্ড লেফট রেকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ, রাইট সাইড লেফট সাইড, এক সবকিছু তো একই হওয়ার কথা, কিন্তু রাইট সাইড করছে, দেখো ছবিতে দেখো রাইট সাইড, এটা হচ্ছে সাবক্লেভিয়ান, এটা হচ্ছে ব্র্যাকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক divided into right common carotid and right subclavian artery. Brachiocephalic trunk, left common carotid, left subclavian. A brachiocephalic trunk divides into right subclavian and right common carotid artery. A হচ্ছে vagus nerve. Vagus nerve gives a branch known as the recurrent laryngeal nerve. কেন recurrent? এটা এরকম করে এসে আবার উপরে উঠে যায়, এই কোর্সটাকে আমরা বলি রেকারেন্ট। নিচে নেমে আবার যখন উপরে উঠছে, এদিকে গিয়ে যখন আবার ঘুরে যাচ্ছে, রাইটে গিয়ে যদি আবার লেফটে যায়, লেফট থেকে রাইটে গেল, আবার যদি যায় তাকে আমরা বলি রেকারেন্ট। কোনো জিনিস উল্টো গেলে, ঠিক এইটা এখানে গেল, এটা লুপস অ্যারাউন্ড রাইট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, আর এইটা দেখো কেন, হ্যাঁ বলো বলো বলো। ভেরি গুড, ডেভেলপমেন্ট। কি ডেভেলপমেন্ট? খুব ভালো বলেছো, তোমরা বলতে পেরেছো, এটা অনেক। না, অতটা সহজ নয়, এটা একটু কঠিন আছে, বসে একটু কঠিন আছে। এইটা জানতে গেলে অ্যাওরটিক আর্চ আর্টারি ডেভেলপমেন্ট জানতে হবে, না হলে অ্যান্সার করতে পারবো না। কি ব্যাপার হলো, নেক্সট এই দেখো, এই রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ লুপস অ্যারাউন্ড আর্চ, তার আগে এটা অ্যান্সার বলার আগে একটু রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ বলে দিই, খুব ইম্পর্টেন্ট। রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, recurrent laryngeal nerve is a branch of the vagus. It arises from the vagus on the right side. It loops the right subclavian artery, left side hooks the ligamentum arteriosum, come the arch of aorta. Then it passes superiorly, enter into the tracheoesophageal group, goes up to the larynx, lower part of the larynx, and through behind the cricothyroid joint, it enters the larynx. Posterior to the cricothyroid joint, it enters the larynx to supply sensory innervation below the vocal cord, and all the muscles of the larynx except cricothyroid, এইটা জানতে হবে। All the muscles of the larynx are supplied by recurrent laryngeal nerve except cricothyroid, supplied by the external laryngeal. এটা একদম মুখস্থ, all the muscles of the tongue except, all the muscles of the palate supplied by except, all the muscles of the pharynx supplied by except। এই চারটে তোমরা বইয়ের ফার্স্ট পাতায় লিখে রাখবে, খাতায় বারবার রোজ দেখবে। কেমন? all the muscles of the tongue are supplied by hypoglossal nerve except, all the muscles of the pharynx supplied by the cranial except, all the muscles of the larynx, all the muscles of the palate, এই চারটে একদম মুখস্থ রাখবে। নেক্সট নেক্সট আচ্ছা থাকবে, এটা ছেড়ে দাও। নেক্সট, আচ্ছা নেক্সট, হ্যাঁ এইটা পড়তে গেলে টাইম আছে।
The fetus is growing. Come on. Fetus is growing. Second week, third week, and in the region of the pericardium, এই হচ্ছে foregut. এটা হচ্ছে gut. Foregut, এইদিকে midgut, hindgut. ঠিক এইখানে foregut-এর ঠিক below in the future thoracic region, দুটো পাশাপাশি টিউব ডেভেলপ করে। আমি এটা সাইড ভিউ, ল্যাটারাল ভিউ দেখাচ্ছি কেন? বোঝানোর জন্য যে ভেন্ট্রাল, এটা হচ্ছে ডরসাল পার্ট, উপরের পার্ট, এটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল পার্ট। দুটো ভেন্ট্রাল পার্ট অফ দ্য ফোরগাট দুটো টিউব ডেভেলপ করে। আমরা বলি প্রিমিটিভ হার্ট টিউব। হার্ট ডেভেলপ করবে এখান থেকে। কেমন? এটা যদি আমরা সামনাসামনি দেখি, এই দুটো হার্ট টিউব ডেভেলপ করলো, পাশাপাশি দুটো ডেভেলপ করলো হার্ট টিউব। এরপরে হার্ট টিউবটা ঠিক এইখানে আরো দুটো টিউব ডেভেলপ করছে, তাকে বলছি ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা। দুটো, কি বলছি? ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা। এই ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা আলটিমেটলি কানেক্টেড হয়ে গেল হার্ট টিউবের সাথে, রাইট অ্যান্ড লেফটের হার্ট টিউবের সাথে। এই ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা ডেভেলপ করলো এবং আলটিমেটলি কানেক্টেড হয়ে গেল হার্ট টিউবের সাথে, একই হয়ে গেল। এই দুটো, এই সময় ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ ডেভেলপ করল। এট অ্যাবাউট 4th উইক, 1 মাস হয়েছে, ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ ডেভেলপ করতে চলেছে। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্সথ, তার মধ্যে ফিফথটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে, থাকবে না, 5টা আর্চই থাকবে। এইখানে তাহলে ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ ডেভেলপ করছে। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ চলে গেছে, সিক্স। এই ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ ডেভেলপ করছে দুটো সাইডে। এইখানে আরেকটা কাণ্ড ঘটেছে, এই ফোরগাটের ওপরে আবার দুটো ভাস্কুলার টিউব ডেভেলপ করেছে, দুপাশে দুটো। তাকে আমরা বলছি ডরসাল অ্যাওর্টা। কি বলছি? ডরসাল অ্যাওর্টা। এইটাকে বলছি আমরা ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা, এইটাকে বলছি ডরসাল অ্যাওর্টা, দুপাশে দুটো। তখনও কেমন? আমরা যদি এখানে আঁকি, এই দুপাশে দুটো ডরসাল অ্যাওর্টা ডেভেলপ করলো। ডরসাল, যেহেতু আমরা এভাবে দেখাতে পারছি না, সাইডে দেখাচ্ছি। 4th to 5th উইকের মধ্যে এই ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা এইখানে একটা আর্টারি সাথে কানেক্টেড হলো, আর্চ, ফার্স্ট আর্চ আর্টারির সাথে কানেক্টেড হয়ে গেল। প্রত্যেকটা আর্চে আমরা জানি ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চে একটা আর্টারিয়াল কম্পোনেন্ট আছে, একটা নার্ভের কম্পোনেন্ট আছে, একটা স্কেলিটাল কম্পোনেন্ট আছে। ফার্স্ট আর্চে যেটা ডেভেলপ করে আমরা বলি ফার্স্ট আর্চ আর্টারি। সেকেন্ড আর্চে যেটা ডেভেলপ হয় সেকেন্ড আর্চ আর্টারি। থার্ড আর্চে যে আর্টারিটা ডেভেলপ করলো থার্ড আর্চ আর্টারি। ফোর্থ আর্চে যেটা ডেভেলপ করলো ফোর্থ আর্চ আর্টারি। ফিফথ আর্চে ছেড়ে দাও, থাকবে না। সিক্সথ আর্চে ডেভেলপ করলো সিক্সথ আর্চ আর্টারি। এরপরে এই যে আর্টারিটা দুটো, যে ডরসাল অ্যাওর্টা, এই ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা কানেক্টেড হয়ে গেল ফার্স্ট আর্চের সাথে, ফার্স্ট আর্চ আর্টারির সাথে। এবং ফার্স্ট আর্চ আর্টারিটা তখন এখান দিয়ে ঘুরে এই ডরসাল অ্যাওর্টার সাথে কানেক্টেড হয়ে গেল। আবার এই পাশ দিয়ে গিয়ে এইদিকে কানেক্টেড হয়ে গেল।
তার মানে এটাই যদি দেখি, এইটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা, এইটা হচ্ছে হার্ট টিউব, এইটা হচ্ছে ফার্স্ট আর্চ আর্টারি, এইটা হচ্ছে ডরসাল অ্যাওর্টা, আরো পরে আর্চটা আরো বড়। এইটা হচ্ছে ফার্স্ট আর্চ আর্টারি, এইটা হচ্ছে ডরসাল অ্যাওর্টা। তাহলে এটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল আর্চ আর্টারি, ফার্স্ট আর্চ আর্টারি, এটা হচ্ছে পুরোটা আর্চ আর্টারি, এটা হচ্ছে ডরসাল অ্যাওর্টা। হলো তো? হ্যাঁ, বুঝতে পারছো? একদম সামনের দিকের এন্ডটা ফার্স্ট আর্চ আর্টারি দিয়ে ডরসাল অ্যাওর্টার সাথে যুক্ত হয়ে গেল। এরপরে পর পর আর্চ আর্টারি ডেভেলপ করলো। হার্ট তো আর দুটো টিউব নয়, হার্ট তো একটাই, মাসকুলার। সুতরাং মাঝখানের পার্টিশনটা ভ্যানিশ হয়ে গেল, সিঙ্গেল হার্ট টিউব হয়ে গেল। সিমিলারলি এই ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা এইখানে ভেনাস ভেন ডেভেলপ করবে। এইটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা। ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার হার্টের দিকের পার্টটা সিঙ্গেল হয়ে গেল, তাকে আমরা নাম দিলাম অ্যাওর্টিক স্যাক। কি নাম দিলাম? অ্যাওর্টিক স্যাক। আর এই দিকের পার্টটা আলাদাই রইল, তাকে আমরা বলি হর্ন, রাইট অ্যান্ড লেফট হর্ন অফ দ্য অ্যাওর্টিক স্যাক। তাহলে এইটুকুনি হচ্ছে ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা, এইটা হচ্ছে হার্ট, অ্যাওর্টিক স্যাকের দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে ফিউজ পার্ট আর দুটো হার্ট পার্ট। এরপরে একের পর এক আর্চ আর্টারি ডেভেলপ করবে। প্রথমে এটা হচ্ছে ফার্স্ট আর্চ আর্টারি, ফার্স্ট, তারপরে ডেভেলপ করলো সেকেন্ড, এবং প্রত্যেকেই ডরসাল অ্যাওর্টার সাথে কানেক্টেড হলো। সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ অ্যান্ড সিক্সথ। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ অ্যান্ড সিক্সথ প্রত্যেকে একদিকে অ্যাওর্টিক স্যাকের সাথে কানেক্টেড, আর একদিকে ডরসাল অ্যাওর্টার সাথে কানেক্টেড। কটা তাহলে হলো? 5খানা। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ অ্যান্ড সিক্সথ আর্চ আর্টারি। এরপরে ছবিতে দেখি নেক্সট। এই দেখো, এই ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা, এটা হচ্ছে অ্যাওর্টিক তোমার নেক্সট। এরপরে অনেকগুলি কাণ্ড ঘটল, যেটা দরকার নেই সেটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে। কি কি ডিসঅ্যাপিয়ার করলো? ফার্স্ট আর্চ আর্টারি তো অলমোস্ট অল ডিসঅ্যাপিয়ার, অনলি একটা ছোট্ট আর্টারি রইল, সেটার নাম হচ্ছে ম্যাক্সিলারি আর্টারি। তাহলে ফার্স্ট আর্চ আর্টারি থেকে একটুখানি রয়ে গেল, বাকিটা পুরো ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল, ভ্যানিশ করে গেল, শুধু একটু আর্টারি রইল, তার নাম হচ্ছে ম্যাক্সিলারি আর্টারি। সেকেন্ড আর্চ আর্টারি পুরো ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল, শুধু একটুখানি রইল, দুটো আর্টারি রইল, হাইওয়েড অ্যান্ড স্টেপেডিয়াল আর্টারি, বাকি সব ডিসঅ্যাপিয়ার। থার্ড আর্চ আর্টারি কিন্তু রইল, থার্ড আর্চ আর্টারিটা রইল। এটা হচ্ছে ফার্স্ট আর্চ আর্টারি, অলমোস্ট ডিসঅ্যাপিয়ার। সেকেন্ড আর্চ আর্টারি অলমোস্ট ডিসঅ্যাপিয়ার, অনলি হাইওয়েড অ্যান্ড স্টেপেডিয়াল আর্টারি একটুখানি রইল, সুতরাং ওটার ছবিতে দেখায়নি। থার্ড আর্চ আর্টারিটা রয়ে গেল। কি করলো? এই থার্ড আর্চ আর্টারিটা করলো, এতটা অব্দি করলো কমন ক্যারোটিড আর্টারি, কমন ক্যারোটিড আর্টারি, এবং এটার কন্ট্রিবিউশন হয়ে গেল অ্যাজ এ ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি। আর এখান থেকে একটা ব্রাঞ্চ বেরোবে
ওটার নাম হবে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি। সরি, এইদিকে বেরোবে, মিডিয়ালি বেরোবে, এখান থেকে একটা ব্রাঞ্চ বেরোবে, এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি। সুতরাং থার্ড আর্টারি থেকে কি হলো? কমন ক্যারোটিড আর্টারি অ্যান্ড প্রক্সিমাল পার্ট অফ দ্য ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি। তাহলে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড কোথার থেকে হচ্ছে? একটা স্প্রাউট, একটা ব্রাঞ্চ বেরোয় থার্ড আর্চ থেকে, সেখান থেকে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি। আর কি হলো? এই ডর্সাল অ্যাওর্টা বিটুইন দ্য থার্ড আর্চ, এটা হচ্ছে ডর্সাল অ্যাওর্টা, বাইল্যাটারাল। এই যে ডর্সাল অ্যাওর্টা, এই যে ডর্সাল অ্যাওর্টা, এই থার্ড আর্চ এন্ড ফোর্থ আর্চের মধ্যে ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল, টোটাল ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে গেল, ক্যারোটিড ক্যানাল বলা হয়, ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল, ওটাও রইল না। আর কি ডিসঅ্যাপিয়ার করলো? রাইট হাফের ডর্সাল অ্যাওর্টা, কিন্তু লেফট হাফে রয়ে গেল। আবার ব্যাক করছি, এরপরে চলে এসেছি আমি কাছে, বেশি দেরি নেই। করলো কমন ক্যারোটিড আর্টারি অ্যান্ড পার্ট অফ দ্য প্রক্সিমাল পার্ট অফ দ্য ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি। এবার ফোর্থ আর্চটা থেকে কি করবে? ফোর্থ আর্চ ডেভেলপ যখন হবে, তার আগে আরেকটা আর্টারি দুপাশে দুটো, তাকে আমরা বলি সেগমেন্টাল আর্টারি, সেভেন্থ সেগমেন্টাল আর্টারি। কি বলছি? এইখান দিয়ে অনেকগুলি সেগমেন্টাল আর্টারি ডেভেলপ হবে, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্স, সেভেন্থটা এই ডর্সাল অ্যাওর্টার সাথে যোগ হলো এট দ্য লেভেল অফ দ্য ফোর্থ অ্যাওর্টিক আর্চ। এই যে ফোর্থ অ্যাওর্টিক আর্চ, এটা হচ্ছে ফোর্থ অ্যাওর্টিক আর্চ, এখান থেকে একটা আর্টারি এসে যোগ করলো, দুপাশে দুটো, এটার নাম দিয়েছি আমরা সেভেন্থ সেগমেন্টাল আর্টারি। সেভেন্থ সেগমেন্টাল আর্টারি। এইবার একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এইটাই বেশি দরকার। এবার সেভেন্থ সেগমেন্টাল আর্টারি এইখানটায় হলো, এটা হচ্ছে থার্ড, ফোর্থ অ্যাওর্টিক আর্চ। ফোর্থ অ্যাওর্টিক আর্চ থেকে তাহলে কি হয়? দুপাশে দুরকম হয়। খুব ভালো করে এটা শোনো যারা সত্যি শুনতে চাও বা এক্সপ্লেন করতে চাও, না হলে বুঝতে পারবে না। অন দ্য রাইট সাইড, মানে ডান দিকে পুরোটা ফোর্থ অ্যাওর্টিক আর্চ অ্যান্ড দ্য সেভেন্থ রাইট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি। On the right side, total fourth arch artery and the seventh segmental artery form the right subclavian artery. Right? Left side e kintu fourth arch ta, fourth arch, it develops into arch of aorta. Left side e fourth aortic arch ta develop korche arch of aorta. Arch of aorta develops from this aortic, left horn of the aortic sinus, aortic sac, and also the left fourth arch artery. এইটা থেকে ডেভেলপ করছে তোমার arch of aorta. আর left subclavian artery only develop from the seventh segmental artery. সেখানে কোনো arch artery contribution নেই। Left side subclavian artery is developed from the only from the seventh segmental artery. Right side এ যেমন fourth arch artery টা subclavian artery করেছিল, left এ ওইটা subclavian artery আর করলো না, করলো arch of aorta। আর subclavian artery টা seventh segmental থেকে যেরকম ডেভেলপ করলো as if it is a branch of the arch of aorta। তাই হয়েছে। ফিফথ আর্চ ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল। সিক্সথ আর্চেও আবার ঝামেলা। সিক্সথ আর্চে আবার কি ঘটলো?
সিক্স আর্চের এটা হচ্ছে প্রক্সিমাল পার্ট, এটা হচ্ছে সেটা লাংসে যাবে বলে। তো সিক্স আর্চের দুপাশেই প্রক্সিমাল পার্ট থেকে ডেভেলপ করলো পালমোনারি আর্টারি। সিক্স আর্চের প্রক্সিমাল পার্ট মানে এই জায়গাটা থেকে বেরোলো, সেটা আবার দুপাশে দুরকম, খুব ভালো করে শোনো। রাইট সাইডের ডিস্টাল পার্ট আবার ডিসঅ্যাপিয়ার, আর লেফট সাইডে এটা ফিটাল পিরিয়ডে কানেকশন করে, known as the ductus arteriosus. Left side পিরিয়ডে যে ব্লাড হার্ট সাপ্লাই করছে পালমোনারি ট্রাঙ্ক দিয়ে রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে, তার তো লাংসে যাওয়ার দরকার নেই, কারণ লাংস তো তখনও এক্সপান্ড করেনি, লাংসে এয়ার নেই, কেন যাবে? শুধু একটুখানি ব্লাড গেলেই হবে, তাহলে ব্লাডটা কেন ওখানে যাবে? তাহলে তো লাংসের প্রেশার বেড়ে যাবে, নষ্ট হবে। তার জন্য এখান দিয়ে যে হার্ট থেকে যেটা করেছিল সেটা এইখান দিয়ে ডর্সাল অ্যাওর্টাতে চলে যায়, গিয়ে অন্য জায়গায় আর থোরাসিক অ্যাওর্টা, অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা দিয়ে সাপ্লাই করে, এবং তাকে আমরা বলি ডাক্টাস আর্টারিওসাস। আফটার বার্থ it become closes, it closed and formed ligamentum arteriosum connecting left branch of the pulmonary trunk to the arch of aorta. তাই হয়েছে ডেভেলপমেন্টালি গেল। তাহলে লেফট সাইডে এই জায়গাটা অ্যাডাল্টে লিগামেন্টাম আর্টারিওসাম, রাইট সাইডে কিছু নেই। এইবার ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এইখানেই দেখুন রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, এটা হচ্ছে সিক্স, এরকম ভাবে সিক্স আর্চকে হুক করে, ডিস্টাল পার্ট অফ দ্য সিক্স আর্চ। কেমন একে বোঝালে fourth arch artery, sixth arch artery, fourth, fifth, sixth arch artery, এখনো ফিফথ আমি দেখেছি। এইখান থেকে সিক্স আর্চের প্রক্সিমাল পার্ট থেকে ডেভেলপ করছে পালমোনারি ট্রাঙ্ক। এই পালমোনারি ট্রাঙ্ক রাইট অ্যান্ড লেফট। Recurrent laryngeal nerve hooks the distal part of the sixth arch. ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লিয়ার হচ্ছে? সিক্স আর্চের এটা হচ্ছে প্রক্সিমাল পার্ট, এটা হচ্ছে ডিস্টাল পার্ট অফ দ্য সিক্স আর্চ আর্টারি। Recurrent laryngeal nerve hooks around the distal part of the সিক্স আর্চ গেল। এরপরে কি হলো? ফিফথ আর্চ ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছে রাইট সাইডে, সিক্স আর্চের এইটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছে। ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছে। এ কোথায়? এখানে সাপোর্ট দেওয়ার কেউ নেই, সে আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেছে। সে রাইট সাইডে ফোর্থ আর্চকে হুক করলো, and so right side it hooks the right side vein artery, কিন্তু লেফট সাইডে ফিফথ আর্চ ডেভেলপ করলো, ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছে। এইটা কিন্তু পারসিস্ট করেছে as a ligamentum arteriosum,
এবং এইটা আর্চ অফ অ্যাওর্টা হয়েছে। সুতরাং দেখো আর্চ অফ অ্যাওর্টাকে হুক করছে লেফট সাইড, ফোর্থ আর্চ অফ অ্যাওর্টা হয়েছে। আলটিমেটলি দুটোই ফোর্থ আর্চকে হুক করছে, কিন্তু ওখানে লিগামেন্টাম আর্টারিয়াসাম ওকে উপরে উঠতে দেয়নি, ফোর্থ আর্চ যেতে দেয়নি। সুতরাং এইটা আর্চ অফ অ্যাওর্টাকে হুক করছে, এইটা সাবক্লেভিয়ান আর্টারিকে হুক করছে। সো দিস ক্লিয়ার্স why the right subclavian artery hooks the, তাহলে এত লিখবে কি? কিচ্ছু লিখবে না, 4 লাইনে 3 নম্বরের কোশ্চেন থাকবে। Developmentally there is 5 aortic arch artery, 1, 2, 3, 4. From the fourth arch develop in the right side, develop the right subclavian artery, and the left side it forms part of the arch of aorta, and subclavian artery develop from the left 7th intersegmental artery. The recurrent laryngeum hooks the distal, and from the 6th arch develop from the proximal one, develop the pulmonary artery, and on the right side the 6th bus ultimately could be, and this and the recurrent laryngeal nerve hooks the distal part of the 6th arch. As on the right side, distal part of the 6th arch disappear, 5th arch also disappear. So ultimately it goes up and hooks the 4th arch artery, which is going to develop the right subclavian artery. In the left side, it hooks the distal part of the 6th arch artery, which forms the ligamentum arteriosum, and the 4th arch artery forms the arch of aorta. So it hooks the arch of aorta just the right side of the ligamentum arteriosum. Finish. আমি তোমাদের বোঝালাম বলে প্রায় 8 ঘন্টা নিলাম, কিন্তু তোমরা 4 লাইন লিখো বাস। ফার্স্ট আর্চ কি করছে, সেকেন্ড আর্চ কি করছে, ফিফথ আর্চ কিচ্ছু লেখার দরকার নেই যখন এই কোশ্চেনটা থাকবে। তোমাকে ওটা দেখার জন্য করেনি, তুমি শুধু এইটা জানার জন্য করেছো। তাহলে ক্লিয়ার হলো?